Welcome back. Today we are going to discuss about three-phase fully controlled converter. In last session we discussed about three-phase half-wave controlled converter. So three-phase half-controlled converter is also called as three-pulse converter because in the output we have three pulses for a single cycle of input. And today we are going to discuss about three-phase fully controlled converter. So input is a three-phase AC supply and output is a DC supply, and that is called rectifier. And here we are going to use fully controlled converter. So for this circuit we need 6 thyristor in the circuit. And today we are going to discuss about mainly three-phase controlled converters, circuit diagram, waveform and its operation. Let's see one by one. So this is the circuit diagram for three-phase fully controlled converter with RLE load. And this is our input supply and this is our load. This is our load and this is our input supply, and in the converter connects both load and the supply with this arrangement, that is called our converter circuit. So in converter we have 6 thyristors. The thyristors are named from 1 to 6. So the upper arms are numbered as odd number and the lower arms are named as even numbers. For ensuring the symmetrical operation of the device, the thyristors have to be numbered as shown in this diagram. For proper operation of this symmetrical operation, we have to number the thyristor from T1 to T6, and in the upper arm we have to number the odd numbers. We have to place the thyristor which having odd numbers, and in the lower arm we have the thyristors with even numbers, and the even number thyristors are also shown here. Okay, so what is the main operation of this converter is for any current flow from the source to the load, we have need at least one device to conduct, one from the top group and another from the bottom group. So the top groups are T1, T3 and T5, where the bottom groups are T2, T4 and T6. For symmetrical operation, we already told each thyristor conducts for 120 degree of input cycle. And here the thyristors are fired in a sequence from T1, T2, T3, T4, T5 and T6, and again come back to T1 with firing between two thyristor is 60 degree difference. If for example T1 conducts at 0 degree means T2 starts conducting from 60 degrees, and T2 is conducting from 60 degree and T3 starts conducting from 120 degrees. So the difference of sequencing or difference of firing between any two thyristor will be 60 degrees, so that there will be no short circuit occurs in the any phase, because whenever we use this scheme, the thyristor on the same phase are not fired at an interval
are fired at an interval of 180 degree, hence they cannot conduct simultaneously. So in this conduction table only we can understand the operation. There are 6 conduction mode in 3-phase fully controlled converter. Their conduction modes are here shown in the left side, that is T1, T2, T2, T3, T3, T4, T4, T5, T5, T6, T6, C1. That is in this conduction table you see that T1, T2 represent, T1 is in the upper arm and T2 is in the lower arm. So we already told that one from the upper group and one from the lower group must conduct, and each thyristor has to conduct for 120 degree. So see in this diagram, this is for 60 degree and this is for 120 degree and this is for 180 degree and this is for 240 degree and this is for 300 and this is for 360. So during 0 to 60 degree T1 and T2 conducts. T1 and T2 conducts. For difference between 0 to 60 degree T1 and T2 conducts, and 60 to 180 degree T2 and T3 conducts, and 120 to 180 T3 and T4 conducts, and 180 to 240 T4 and T5 conducts, and 240 to 300 T5 and T6 conducts, 300 to 360 degrees T6 and T1 conducts. We all know that for a single cycle to be transferred we have 360 degree. For positive half cycle we have 180 degrees and negative half cycle we have another 180 degrees. So 180 degree plus 180 degree we have 360 degrees. So for a single supply of 360 degree we have 6 conduction modes available. So what are the conduction modes are? One from the upper arm and one from the lower arm. Starting from T1 to T2, T1, T2 that represent one from the upper arm, one from the lower arm. And after the interval of 60 degree T1 disappears and instead of T1 the incoming thyristor is T3. So from 60 degree to 120 degree T2 and T3 conducts. Okay, and from the first two conduction mode you see that T2 conducts first two modes. You see that T2 and T2, that is 60 degree plus 60 degree, 60 plus 60 equal to 120 degree. So from this the T2 conducts for 120 degrees, so that it comes to turned off. Then next 60 degrees, next another upcoming 60 degrees we have a T3 and T4. From this you understand that T3 and T3, T3 plus T3, that is this T3 conducts for 60 degrees and during this mode also T3 conducts for 60 degrees. Totally it conducts for 120 degree. That is repeated in all the scenarios. Okay, so what I am going to tell is ஒவ்வொரு தைரிஸ்டரும் 120 டிகிரிஸ் கண்டக்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு 2 மோடு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மோடில் T2, இந்த மோடுலேயும் T2 இருக்குது சரியா. ஸோ T2 ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து 60 டிகிரிஸ் கண்டக்ட் ஆகும், இதில் ஒரு 60 டிகிரி சரிங்களா. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 120 டிகிரி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா
T3 இப்போ T2க்கு 120 டிகிரி கண்டக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டோம். அந்த டூரேஷன் முடிஞ்சிச்சு, அதனால அது ஆஃப் ஆயிரும். அடுத்து T3, இந்த T3 ஆஃப் ஆன டூரேஷனில் நமக்கு என்ன கண்டக்ட் ஆகணும், ஒரு இன்கமிங் தைரிஸ்டர் வரணும். அதனால இங்கே T4 வருது. T2க்கு பதிலாக T4 இங்கே வருது. ஸோ T3 T4 கண்டக்ட் ஆகுது, அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும். சரியா? என்ன மீனிங், ஷார்ட்டாக என்ன சொல்கிறோன்னா, எப்பயுமே கரண்ட் ஃப்ளோ சோர்ஸ்லேருந்து லோடுக்கு போகணும் அப்படின்னா 2 தைரிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகணும். இந்த கண்டக்ஷன் மோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2 தைரிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த 2 தைரிஸ்டர் கண்டக்ஷனை தான் நம்ம மோடுன்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு மோடில் T1ம் T2வும் கண்டக்ட் ஆகுது, 2 தைரிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகுது. அந்த 2 தைரிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகுறதுல என்ன மாதிரி கண்டக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, ஒன்று அப்பர் ஆர்ம்லேருந்து இருக்கணும், ஒன்று லோயர் ஆர்மில் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஆட் நம்பர்லேருந்து 1, ஈவன் நம்பர்லேருந்து 1 அப்படின்னு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ண கண்டக்ட் ஆகிற தைரிஸ்டர் மினிமம் 120 டிகிரிஸ் கண்டக்ட் ஆகணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்க கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா T2 ஒரு கேஸாக எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 60 டிகிரிஸில் T1 கூட சேர்ந்து கண்டக்ட் ஆகுது, நெக்ஸ்ட்டு 60 டிகிரிஸில் T3யோட சேர்ந்து கண்டக்ட் ஆகுது. அப்போ டோட்டலாக அது கண்டக்ட் ஆன டூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா 120 டிகிரி மாறிடும். அதே மாதிரி அப்போ அது என்ன ஆயிடணும், நெக்ஸ்ட் செஷனில் அது ஆஃப் ஆயிடணும். அதுக்கடுத்து அடுத்த தைரிஸ்டர் வரணும். அப்போ T4 வருது, இன்கமிங் தைரிஸ்டராக T4 வருது, அவுட் கோயிங் தைரிஸ்டராக T2 போயிடுது. சரிங்களா? அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுது, T3யும் T4ம் கண்டக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. T3யும் T4ம் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே T3 T2 கூட சேர்ந்து கண்டக்ட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு ஒரு 60 டிகிரிஸ். அடுத்து T4ஓட சேர்ந்து ஒரு 60 டிகிரிஸ் கண்டக்ட் ஆகிடுச்சு. அப்போ அதோட கண்டக்ஷன் பீரியட் 60 + 60 120 முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் அது என்ன ஆயிரும், நெக்ஸ்ட்டு அவுட் கோயிங் தைரிஸ்டராக மாறிடுது, இன்கமிங் தைரிஸ்டராக T5 மாறுது. இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம், ஈச் தைரிஸ்டர் கண்டக்ட்ஸ் ஃபார் 120 டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் ஒரு தைரிஸ்டரும் இன்னொரு தைரிஸ்டரும் ஆன் ஆகிற, இப்போ ஒரு தைரிஸ்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் T1ம் T2வும் கண்டக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு T3ங்கிற தைரிஸ்டர் எப்போ ஆன் ஆகணும்னா ஒரு 60 டிகிரிஸ் கழித்து ஆன் ஆகணும். அப்போ அதனால தான் நெக்ஸ்ட்டு 60 டிகிரிஸில் T3 வருது. T3 ஆன் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு 60 டிகிரிஸில் T4 ஆன் ஆகணும். T4 ஆன் ஆகி நெக்ஸ்ட்டு 60 டிகிரிஸில் T5 ஆன் ஆகணும். T5 ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு 60 டிகிரிஸில் T6 ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். சரி, அதுதான் இந்த கண்டக்ஷன் டேபிளில் போட்டிருக்காங்க. அடுத்து இங்கே என்னமோ 0 இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்களே, அதில் 0 VBA VCAலாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கண்டக்ஷன் மோடு 1ல் T1ம் T2வும் கண்டக்ட் ஆகிறதுனால அதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் 0, மீது இருக்கலாம் லைன் வோல்டேஜஸ். அதே மாதிரி T2வும் T3யும் ஆன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு அக்ராஸாக இருக்க தைரிஸ்டர் வோல்டேஜஸ் 0. அதான் இந்த இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அண்ட் திஸ் இஸ் தி மெயின் வேவ் ஃபார்ம் தட் denotes the operation of 3-phase fully controlled converter. சரிங்களா? இப்போ இந்த வேவ் ஃபார்ம்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, 0 to π நமக்கு ஒரு ஹாஃப் சைக்கிள், பைலேருந்து 2π another half cycle. So 0 to π is 180 degree, π to 2π is another 180 degree. So 180 plus 180 360 degrees. இதில் நம்ம வரைஞ்சிருக்க வேவ் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are line voltages. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து 3-phase half-wave control rectifierல நம்ம என்ன வரைஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃபேஸ் வோல்டேஜஸ் வரைஞ்சிருந்தோம். இங்கே லைன் வோல்டேஜஸ் வரைகிறோம். ரெட் லைன் ரெப்ரசன்ட் VAB, அடுத்து இந்த ப்ளூ டாட்டர் லைன் ரெப்ரசன்ட் VAC, எல்லோ லைன் ரெப்ரசன்ட் VBC, அடுத்து ரெட் டாட்டர் லைன் ரெப்ரசன்ட் VBA. சரிங்களா? அப்படியே VAB டாட்டர் லைனாக இருந்துச்சுன்னா BAவாக மாறிடுது. ரெட் பாருங்களேன், ரெட் லைன் நல்லா டார்க்கனாக இருக்கிறது VAB, டாட்டடாக இருக்கிறது VBA. சரி, அப்படியே ஃபேஸ் ரிவர்சல். சரிங்களா? அதே மாதிரி VAC நீங்கள் டாட்டர் லைன் போட்டிருக்கோம் VAC, அதை அப்படியே டார்க் லைன் பண்ண VCA. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி லைன் வோல்டேஜஸ் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். இந்த லைன் வோல்டேஜஸ் வச்சு தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்.
இங்கே இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 phase halfway control கன்வெர்ட்டரில் வந்து நமக்கு கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட் வந்து 30 degreesல இருக்கும். ஆனால் ஃபுல் வே கன்வெர்ட்டரில் we have 60 degree கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாட்டட் லைன், இது ஒரு 60 டிகிரி, இது ஒரு 60 டிகிரி, இது ஒரு 60 டிகிரி, இது ஒரு 30 பண்ணியிருக்காங்கப்பா. 30 பண்ணியிருக்காங்க. ஜீரோவில் இருந்து பைங்கிற டைமில் நம்ம 30 ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? 0ல் இருந்து பை வரைக்கும் நம்ம 30 ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்க டாட்டர் லைன் ரெப்ரசன்ட் 30 டிகிரி, நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது 60, அடுத்து 90, 120, 150, 180. அதனால் 6 பார்ட்டிஷனாக வருது. 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்று, அடுத்து 30, 60, 90, 120, 150, 180ன்னு சொல்லி 6 தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட ஆல்ஃபா வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0னா 0 ப்ளஸ் ஒரு 60யை டிஃபால்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கணும். சரியா? அந்த கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட்டுங்கிறத ஆட் பண்ணு. இப்போ 60 டிகிரி ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0னா நீ 60லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். 60லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உன்னுடைய விஏபி என்ன கிடைக்குதோ அதை அப்படியே வரைகிறீங்க. அதுதான் இங்கே பிளாக் லைனில் போட்டுக்கோங்க. விஏபி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே வரைஞ்சிக்கிறீங்க. அடுத்து என்னாவது, நெக்ஸ்ட்டு 60 டிகிரிஸில் இன்னொரு தைரிஸ்டர் கண்டக்ஷனுக்குள்ளே வந்துடும். ஏற்கனவே கண்டக்ட் ஆகிற தைரிஸ்டரை விட்டுட்டு இன்னொரு தைரிஸ்டர் வந்துடும். அப்போ அதோட லைன் வோல்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கும், விஏசி கிடைக்குது. அடுத்த 60 டிகிரியில் அடுத்த தைரிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகும். இது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே போகும். இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உனக்கு 0லேருந்து 2πக்குள்ளே உனக்கு எத்தனை பல்ஸ் கிடச்சிருது? 6 பல்ஸ் கிடச்சிரும். அதனால் இதை 6 பல்ஸ் கன்வெர்ட்டர் வரும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபயரிங் ஆங்கிளுக்கும் நம்ம வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0 டிகிரிக்கு போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 60 டிகிரிஸ்க்கு போட்டிருக்கோம். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 60 டிகிரிஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட் ஒரு 60 + 60 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120. சரிங்களா? அப்போ 120லேருந்து தான் நம்மளோட இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதில் உன்னுடைய விஏபி என்னவோ அது அப்படியே கிடைக்குது. அடுத்து ஒரு 60 டிகிரிஸ்க்கு அது கண்டக்ட் ஆகுது. ஏன்னா அடுத்த தைரிஸ்டர் வந்துடும், அதனால் விஏசி கிடைக்குது. அடுத்த தைரிஸ்டர் வந்துடும், அதனால் விபிசி கிடைக்குது. இந்த மாதிரி அப்படியே 2πக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 6 பல்ஸ் கிடச்சிடும். சரியா? இந்த சைக்கிள் ஃபார் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி. இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி தான் டிஃப்ரெண்ட்டான கேஸ். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரியில் நமக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி இந்த கிராஃப் பாருங்கள். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரியில், சரிங்களா, ஏற்கனவே நம்ம கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட் வந்து 60 டிகிரி சொல்லியிருக்கோம். 60 + 90னா என்ன வரும்னு பார்த்துக்கோங்க. 60 + 90 is 150. ஸோ 150ன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே தான் இருக்குது 150. இதுதான் நம்மளோட 150. அந்த டைமில் நம்மளோட விஏபி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான், இந்த வேவ் ஃபார்ம் தான் கிடச்சிருக்கணும். இது வந்து வெறும் ஆர்லோடு வச்சுருந்தோன்னா இந்த வேவ் ஃபார்ம் மட்டும் கிடச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வர தண்டிக்கு 0ல், அதாவது நெக்ஸ்ட்டு 60 டிகிரிஸ் வந்தது கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட் வந்து அதுக்கடுத்த ஒரு ஃபயரிங் ஆங்கிள் கொடுக்கும்போது தான் கண்டக்ஷனுக்கு வரணும். பட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஆர்எல் லோடு கொடுத்துருக்கோம். ஆர்எல் லோடு கொடுத்துருக்கனால அது நெகட்டிவில் கொஞ்சம் நேரம் கண்டக்ட் ஆகிட்டு, அந்த நெகட்டிவில் கண்டக்ட் ஆகிறது தான் இங்கே ரெப்ரசன்ட் ஆகுது. சரிங்களா? நெகட்டிவில் கொஞ்சம் நேரம் கண்டக்ட் ஆகுது. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு 60 டிகிரியிலே அடுத்த ஒரு தைரிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகுதுன்னா விஏசி நமக்கு அப்படியே கிடைக்குது. ஸோ இந்த சைக்கிள் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும்போது உனக்கு ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவில் கிடைக்கும். இப்போ நெட் ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரிஸ். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரிஸில் நம்மளோட V0 ஆவரேஜ் வந்து 0, V0 ஆவரேஜ் வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும். ஓகேவா? ஓகே. அடுத்து வந்து ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. ஸோ ஆல்ஃபா வந்து கிரேட்டர் தென் 90 டிகிரி போயிடுச்சுனாலே அது இன்வர்ஷன் மோடுக்கு வந்துடும். இதை ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் சிங்கிள் ஃபேஸ் கண்ட்ரோலரில். ஆல்ஃபா லெஸ் தென் 90 டிகிரினா ரெக்டிஃபிகேஷன் மோட், ஆல்ஃபா கிரேட்டர் தென் 90 டிகிரினா
இன்வர்ஷன் மோடு. இங்கே ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரிஸ்லேயே நமக்கு இன்வர்ஷன் மோடும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரிங்களா? ஆல்ஃபா லெஸ் தேன் 60 டிகிரிஸ். ஸோ இங்கே நம்ம ஆல்ஃபா லெஸ் தேன் 60 டிகிரிஸ்னால் ரெக்டிஃபிகேஷன், ஆல்ஃபா கிரேட்டர் தேன் 60னா இன்வர்ஷன் மோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து 3 ஃபேஸ் கன்வெர்ட்டருக்கு. சிங்கிள் ஃபேஸ் கன்வெர்ட்டரில் ஆல்ஃபா லெஸ் தேன் 90 டிகிரினா ரெக்டிஃபிகேஷன், கிரேட்டர் தேன் 90னா இன்வர்ஷன் சொன்னோம். இதில் ஆல்ஃபா லெஸ் தேன் 60னா ரெக்டிஃபிகேஷன், ஆல்ஃபா கிரேட்டர் தேன் 60னாலே இன்வர்ஷன் மோட் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகே, so I think you don't have any doubt.